अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। सब तो पहला गल करांगे कुछ सियासी मामलात ते। अडियाला जेल दे बाहर मीडिया नाल गलबात करते हुए बैरिस्टर गौहर दा कहना सी कि जी 10 महीनों तो तकरीबन जिहड़ा बाद बुशरा बीबी दी फैमिली नाल मुलाकात की इजाज़त उन्होंने मिली है तो बुशरा बीबी नाल फैमिली की मुलाकात के दौरान बानी PTI मौजूद नहीं सन। बैरिस्टर गौहर ने दस्सिया कि बुशरा बीबी ने बानी PTI नूं अस्पताल ले जाने की भी तस्दीक की कि उन्होंने अस्पताल ले जाया गया सी। मुलाकात सिर्फ बुशरा बीबी नाल हुई। 8 फरवरी बारे या किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू जी है इस मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, वो अलावा कौमी असैम्बली जोड़े अपोजिशन लीडर ने महमूद खान अचकज़ई उन्होंने भी इमरान खान की तबीयत के हवाले नाल एक लैटर लिखा है और तिब्बी मुआयने का किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब नूं। कौमी असैम्बली कायदे हिज़ब इख्तलाफ महमूद अचकज़ई ने अडियाला जेल कैद जड़ा है बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टरों तो कराने जोड़ा है वो मुतालबा किया और एक खत लिख दिता है। महमूद अचकज़ई ने खत लिखा है कि इमरान खान की सेहत बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, इस वास्ते जोड़ा है उन्होंने तिब्बी मुआयना शौकत खानम तो शिफा अस्पताल के डॉक्टरों तो करवाया जाए। महमूद अचकज़ई ने तिब्बी मुआयने लिए डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर मज़हर इसाक तो डॉक्टर आमिर अवान के नाम भी तजवीज़ कर दिते हैं इस लेटर के। दूजे पासे अगर वेख्या जाए तो सारे सियासी मामलात एक गल और भी हो रही है और वह है 28वीं आइनी तरमीम की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सियासी मुशीर राणा सनाउल्लाह साहब ने कल एक TV जोड़ा है प्रोग्राम ये भी जिक्र कर दिता कि 28वीं आइनी तरमीम के उत्ते इतफाक राय हो गया तो असा जोड़ा है ये तरमीम बजट तो पहला भी ले आ सकते हैं। उन्होंने आख्या कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहन ये गल साफ है कि जो भी आइनी तरमीम की गई वो इतफाक राय नाल होएगी। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि फेडरेशन के सूबे फंड की तकसीम ਉਹਦੇ इलावा जोड़ा है बुनियादी मसला जोड़ा है वो मसला NFC का है, इस मसले तो हल किया जाएगा। ਉਹਦੇ इलावा उन्होंने एक दसिया कि बलदियाती कानून नाल मुतल्लिक जी जेर ज़बर का मामला है उस उत्ते भी इतफाक राय हो जाएगा। ਉਹਦੇ इलावा उन्होंने कहना सी तालीम तो सेहत के मसले भी जोड़े हैं वो भी हैं पर उन्होंने भी तब्दीलियाँ आ सकदियां ने और जोड़ा है 18वीं आइनी तरमीम तो बाद अमली तौर उत्ते जोड़ा है वो कुछ गल्लां सामने आईयां ने जिन्होंने उत्ते जोड़ा है वो भी गलबात हो रही है। ये सारा मामला चल रहा है सियासी सतह के उत्ते और मामलात किहड़े पासे जा रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है। इन्हां सारे मामलात ते गल करने वास्ते मेरे नाल मौजूद ने सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब। उन्होंने तो पूछांगे कि ये जो सियासी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एक ने बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब तुसीं मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला एक बहुत ही बेहतर काम होया मेरे ख्याल तुसीं भी दस देना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई वज़ीर आला KP नाल सुहेल अफरीदी साहब नाल ते की लग रहा है हुण जिहड़ा विफाक ते एक सूबे का आपस विच मामला सी उहदे विच कोई जिहड़ियां दूरियां सन कोई खत्म होंदियां नज़र आ रही ने सर तुहानूं? बहुत शुक्रिया जी। तुसीं जिहड़ा सवाल कीता है सारी कौम का यह ख्याल है कि अल्लाह करे कि जिहड़ी बर्फ है पिघलण लग पवे। वज़ीर आज़म साहब ने उन्होंने इनवाइट किया सी लेकिन इत्थों जाके मीटिंग खत्म होने तो बाद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ जी ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ सही ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਆਸਤਾ ठीक ਆਸਤਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਟਸੈਲਫ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कार साहब ये भी दसो ना कि मैं चाहवागा कि एक पासे तो ठीक है ये मामला चल रहा है बट हुकूमत का भी जोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है तुसीं वेख्या कि जी हुकूमत के जितने लोग ने वो भी बयानात दे रहे हैं तो नाल ये है कि सुहेल अफरीदी साहब भी जोड़ा है वो एक पासे मुलाकात कर रहे हैं नाल ये कह रहे हैं कि जी मैं तो क्योंकि मेरी मजबूरी सी बह गया तो नाल एहतजाज की तैयारी भी कर रहे हैं। इसनूं तुसीं किस तरह वेख रहे हो सर? देखो ये जरा ना जी कुछ तो नाम आजमाया आजमांदे रवीदा है। अपोजिशन बैठी जड़ी हुकूमत तो तड़ियां लांदी हुंदी पई है हुकूमत कहती सानू परवाह कोई नहीं। ये जरा बयानबाजियां चलदियां ने माहौल ਨੂੰ ਗਰਮ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਕੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲੇਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਔਰ PTI ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। सर गर्मा गर्मी बयान वाला तुसीं जिक्र कर दिता खबर ये भी आई कि जी ये कहा गया बाकायदा तौर पर PTI बल्कि मैं एयर वाई की खबर सी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेटिव हैड ने
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 2 MNA ਨੇ, ਇੱਕ MNA ਤੇ ਇੱਕ MP ਔਰ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ ਵਿਫਾਕ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਖਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਮੁਤਬਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ, ਔਰ ਵਿਫਾਕ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਆਲਜੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ? ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 28ਵੀਂ ਆਇਨਵੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 28ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਲੈ ਆਈਏ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ NFC ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ 28ਵੀਂ ਆਇਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਤਮਾਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਤਫਾਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਨੀ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, NFC ਅਵਾਰਡ, ਸਿਹਤ, ਤਾਲੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ 18ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਖਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਛੜਿਆ ਗਿਆ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤੀ ਇਦਾਰੇ CNN ਦੀ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕੀਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਖਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਲਾ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਨੌ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਾਨ ਸੋਪਕੋ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਇਨਖਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਜਦੀਦ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸਿਗਾਰ ਦੀ। CNN ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੋਈਅਤ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਲਅਦਮ ਤਹਿਰੀਕ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ TTP ਤੇ
बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਖਤ ਦੇ ਜਦੀਦ ਰਾਈਫਲਸ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਸਨਾਈਪਰ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨਾਈਪਰਸ ਨੇ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਖਤ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ CNN ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਸਤ 2025 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ BLA ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਹਲਿਕ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਥਿਆਰ CNN ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨੂਬੀ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਆਲਾਤ ਦੀ ਆਸਾਨ ਦਸਤਿਆਬੀ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਸ਼ਵਾਇਦ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਦਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਕਾਮ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਫਗਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਵਾਸਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਅਫਗਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਾਜਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਜਾਂ ਭਾਗ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਸਾਇਆ ਮਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ चैलेंज ये बढ़ चुकी है जिसके मौसर तदारुक लिए इलाकाई ताउन नहायत ही ज़रूरी है सिक्योरिटी माहरीन ने दस रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तो होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी इदारों ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਸਰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰ CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਫੋਰਮਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਖੇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ CNN ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ CNN ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ CNN ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ CNN ਤੇ ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ CNN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਚੁੱਕਿ ਅਸਲਾ ਕੱਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ये इमेजिन कर लो कि 50 करोड़ 50 करोड़ का असला जो वेपन है वो इस्तेमाल हुआ है कल जिसमें तमाम की तमाम वो जो लेटेस्ट वेपनरी है और जो अमेरिकन वेपनरी है वो आप क्या उसमें अपना क्या कहते हैं अपना A4 राइफल देख लें या आप उसके अंदर ग्रेनेड लॉन्चर देख लें लेजर वेपन्स देख लें आप NVG देख लें एक NVG कीमत $5,000 है मार्केट में इस वक्त एक ऑटोमेटिक वेपन जो होता है ना ये FNM 16A-4 इसकी 4A1 इसकी $2,000 कीमत है बाकी कोई भी $2,000-3,000 से कम की वेपन नहीं थी तो CNN आज पता चले अमेरिकन गवर्नमेंट अपने असला छड़ के गई एंड दे हैव फुल अकाउंट कि उन्होंने की असला छोड़े वो ये नहीं कि वो ऐसे ही छड़ के चले गए उन्हें पता है कितना की असला छोड़े है उन्हें पता है कितनी गड्डियां चढ़िया ने कितने
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਵਾਈ ਡਿਡ CNN ਗੋ ਟੂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਅਸਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਤਨਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ 18% ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਦੋ ਬੜੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਿਛਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਛਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੁਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। CNN ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ UNO ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੈਬੂਲੇਟਡ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ਖਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਗੁਆਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ETIM ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸਾਇਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਰॉ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਮਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰॉ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਆ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਆਰ ਫੁੱਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ CIA ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ CIA ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ CIA ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9/11 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ CIA ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CIA ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਦਾ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ CIA ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅਸਲਾ ਵੀ ਪਕੜਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੋਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏ? ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਨੈਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰॉ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਾਇਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਰॉ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਜਰੀਦੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਆने वाला ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਜ਼ੇਬ ਦਾ ਟੈਂਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਰਬਿਆਰ ਮਰੀ ਦਾ ਟੈਂਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰਮਦਾਦ ਬੁਗਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ?
कभी भी नहीं बाज आएगा। अमेरिका की हमेशा डबल गेम होती है, वो हिपोक्रेटिक लोग ने, दे आर जॉनिस्ट। ट्रंप तो बड़ा जॉनिज्म का प्रीचर कोई है, और जॉनिस्ट का की एंगल है, जॉनिस्ट का एंगल है कि जी तुसी मुसलमाना नू तुसी तबाह करना, बिकॉज जॉनिज्म बिलीव ऑन दहशतगर्दी, ऑन टेररिज्म। और दे और टाइम्स ऑफ इजराइल विच खबर सारी आई है पिछले, तुसी उठा के देखो टाइम्स ऑफ इजराइल परसों दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ एंटर्स इजराइल स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, यानी बलोचिस्तान ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। मतलब ਇਹ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਰਾਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਰੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਬੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਈਨ ਜ਼ੈਬਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਸਾਇਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਰਮੀ ਦਾ along with India they are planning to destabilize Pakistan, to destroy Pakistan। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ they are the writing on the wall। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੀ CNN ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਲਏਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਨੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ੀਰ ਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡ ਆਊਟਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और अगर साढ़े को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वी शुड कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन कि जी वो बशीर देव साहब मोटरसाइकिल पे आके वीडियो बना के चले गए कि जी मैं वो अफगानिस्तान की वीडियो है। सो अनटिल वी टेक प्रोएक्टिव एक्शन, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇसी किस्म ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। मैं सर ये भी पूछ रहा था कि वेखो ये तो हूँ बिल्कुल ऑबवियस हो गया ना कि जो अफगानिस्तान एक तो दहशतगर्दी का गढ़ भी है, नाल दूजे मुल्कों भी जो है दहशतगर्दी की वजह बन रहा। रिपोर्ट आ रही ने कि अगर कितने दूजे मुल्क हमला आता है पाकिस्तान तो इलावा भी, तो उत्थे भी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होई दी सहूलतकारी वास्ते या डायरैक्टली अफगानिस्तान चू जो हमले हो रहे हैं। तो की साडा वैसे सफारती सतह पर तुसीं भी गल कर रहे सो, तो साडा लाए अमल सफारती सतह पर दूजे जोड़े ममालिक ने उन्होंने दसन वास्ते या उन्होंने अपने नाल मिलाने वास्ते या अफगानिस्तान उत्ते कोई असर रसूख इस्तेमाल करने वास्ते साडा के लाहेअमल होना चाहिए? सर ਅਸੀਂ ਲਾहेअमल पहले कीता है ना, बायलैटरल मुज़ाकरात होए ने, ट्राईलैटरल मुज़ाकरात होए ने, दोहा विच मुज़ाकरात होए ने, टर्की विच मुज़ाकरात होए ने, चाइना दरमियान विच पिया, सऊदी अरब विच एक सीक्रेट मुज़ाकरात होए सन, टर्की विच होए सन, मास्को फॉर्मेट दे विच होए सन, SCO ਦੇ ਥਰੂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि is Afghanistan ready to listen to the world powers? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਈਡ ਆਊਟਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਫ ਹਾਊਸਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ मतलब ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੂਮੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਰੌਡੋ ਦੀ, 50 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਰੂਮੀ ਹੈ? 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ $5,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਰੂਮੀ ਆ ਗਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਮਰੂਮੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੂਚੀ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੂਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੂਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
यानी ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਬਲੂਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਬਲੂਚੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। टोटल बलूची की तादाद जो 70 to 80 लाख है, तो 50 लाख बलूची जो रह रहे हैं अपना कराची में। कल तो उन्होंने रैली निकाली हुई थी उन लोगों के खिलाफ। तो 20 लाख बलूची, तो बलूची जो है वो किन किन इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ पश्तून नहीं है। तो कौन सी वो अपना इशू है महरूमी का और उस चीज का। जो बेगैरत लोग 50 करोड़ का असला लेके आए हैं, एक बंदा जो है अपने साथ 20 लाख का असला कैरी कर रहा था। अगर उसकी राइफल देखें, एनवीजी देखें, आप उसकी बाकी चीजें देखें, तो दो हजार $3,000 की राइफल कैरी कर रहा था। $5,000 की वो नाइट विजन गॉगल कैरी कर रहा था। तो वो कौन सी महरूमी है यार। और भाई खुदा के वास्ते हमको ये रियलाइज करना चाहिए, अब वहां पे एक वॉर इंडस्ट्री बन गई है। बलूचिस्तान हैज बिकम अ वॉर इंडस्ट्री। और मेरा ख्याल वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है ना, वो भी कहते हैं कि जब तक इस किस्म की दहशतगर्दी चल रही है तो हमारा कारोबार जो है, हमारी भी जिंदगी चलती रहेगी। इसलिए कोई बंदा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता ही नहीं। कल आप मुझे बताएं, परसों जब बलूचिस्तान में सब कुछ हुआ, 52 मेंबर हैं, 52 में से कितने अपने अपने इलाकों में गए थे और जाके अपने लोगों से कनेक्ट हुए थे। अगर आप अपने लोगों से पॉलिटिकली कनेक्टेड ही नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट सीरियस कि बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी का मसला हल हो, क्योंकि इससे वो जो उनका रोजगार जिंदगी, उनकी न्यूसेंस जो है वो भी कायम रहती है कि स्टेट उनके ऊपर डिपेंड करती रहती है कि जी किसी तरह इनको रखो ताकि ये कंट्रोल करे। और वो कहते हैं जी हम कंट्रोल नहीं करते, जिस तरह चीज चल रही है चलने दो। इतनी कैजुअलनेस जब होगी तो तुसी मैंने दसो किस तरह चीज़ें ठीक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब साडे नाल मौजूद सन। एक छोटा जिहा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आवांगे कुछ मजीद मामलात ते गल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ते प्रोग्राम के आखिर से गल करांगे जरा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले नाल। तुहानूं पता है कि कल यौम यकजहती कश्मीर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर यौम यकजहती कश्मीर हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद है कि कश्मीर के अवाम नाल इजहार यकजहती किया जा सके, भारत के जेर कब्जा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक दी खिलाफ वर्जियां उजागर किया जा सके, तो दुनिया को यह पैगाम दिता जा सके कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा दी करारदादां दे मुताबिक कश्मीरी अवाम नूं अपना मुस्तकबिल खुद चुनण दा हक दिलावण दी जिहड़ी आवाज़ है वह भी बुलंद की जा सके। इस दिन पाकिस्तान ते दुनिया के कई मुल्कों रैलियां, सैमीनार, दुआइया तकारीब ते इंसानी जंजीरां जिहड़े ओह बनाईयां जांदियां ने तां जो कश्मीरी अवाम नाल अमली ते अखलाकी हिमायत का इजहार किया जा सके। दूजे पासे साढ़े पाकिस्तान की जिहड़ी सियासी क्यादत है, उहदे इलावा जिहड़ी साडी अस्करी क्यादत है, वह भी कश्मीर उत्ते तारीखी किरदार जिहड़ा है उन्हां दा सामने नज़र आ रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कश्मीर उत्ते जिहड़ा तारीखी किरदार है वह भी वाज़े है। उन्हें मुख्तलिफ मौके उत्ते आख्या, जो कुछ भी किया वो सच भी कर दिखाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर ये दिन ते मनाया जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 1 साल पहले भी यौम यकजहती कश्मीर के मौके उत्ते मुजफ्फराबाद कश्मीर बारे अपना पक्का ते गैर मुतसलसल जिहड़ा अज़म है उन्होंने दोहराया सी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को 2 टोक पैगाम दिता सी कि पाकिस्तान उहदी अददी बरतरी के बावजूद कदे भी जिहड़ा है उहदे नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यह भी कहा सी कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले उत्ते जिहड़ा है होर 10 जंगां लड़न भी तैयार है तो उस तो भी दरेग नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क्यादत पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय जहरीत का तुहानूं पता है कि एक भरपूर जवाब दिता, जिस विच हासिल होने वाली शानदार फतह नूं सारी दुनिया जिहड़ा है वो तस्लीम कर दी है। अज के प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त दो, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।